Success is result of hard work, passion to learn, sacrifice, and most of all, love for what you are doing. A pleasant morning to one and all present here. We all are commerce students and called as professionals. We know the importance of professional courses like CA, CA, CMA. It is hard for us to decide which course is best suitable for us. We would like to know more about that course. Today, we all have gathered here for one day awareness program on career as company secretary. Once again, I welcome you all to the virtual platform for learning at any distance. Now, I wish to invite Dr. G. Ramesh Pandey sir, Head Department of Commerce, to deliver the welcome address. Thank you so much, Raja. Respected Chairman of Madurai Chapter of Institute of Company Secretaries of India, CSRR Gnanasegaran Sir, CS Mageshwari Madam, Company Secretary of Madurai Chapter, Mr. T. Raja, Office in Charge of Madurai Chapter of ICSI, dear faculty members and my dear students. Good morning to one and all for this one-day awareness program on career as company secretary. Let me thank the management, Chancellor, Vice President, Vice Chancellor, Registrar, and Deputy Dean of Kalaslinga Business School, and the stakeholders of Madurai chapter of ICSI for giving these wonderful opportunities to organize this awareness program. Let me take the opportunity to first, I would like to welcome the chairman of Madurai chapter of Institute of Company Secretaries of India, CS R.R. Gnanasegaran, sir, on behalf of the Kalaslingam Business School, as well as the Department of Commerce, I would like to welcome for you this nice occasion, sir. Next, I would like to welcome the eminent women personality, the enthusiastic women of the Company Secretaries of India, of Madurai chapter, Ms. C.S. Mageshwari ma'am. A warm welcome for this happiest occasion, ma'am. Thank you, sir, and the pleasure is mine. Yeah, thank you. Next, I would like to welcome Mr. T. Raja, Office in Charge, Madurai chapter of Institute of Company Secretaries of India, for arranging this meeting. Even though you're having tight schedule, all three stakeholders are having tight schedules, like Gnanasegaran sir, Mageshwari ma'am, and Raja sir. You all are having tight schedules, even though you are spending your valuable time with us. So, on behalf of the Kalaslingam Business School, as well as the Department of Commerce, warm welcome for you, sir. I'd like to welcome all the teaching faculty members of Kalaslingam Business School, particularly the event organizers, Dr. S. Karthik sir, Ramkumar sir, and Ramakrishnan sir, and all other faculty members of Kalaslingam Business School, the particular Department of Commerce, Dr. S. Rani madam, Tamarachal ma'am, Nagalakshmi ma'am, all are welcome for this happiest occasions. The real beneficiaries are students. So my dear students, you are also going to get many more information regarding the company's secretary's practice. So you are also welcome for this happiest occasions. I think this program is very useful for our students because many of our students are having interest to do, they would like to complete the company secretary's program. So this is the right time and the apt time to give awareness program regarding the company secretaries of India. So I would like to welcome as well as to thank the stakeholders of Madurai chapter of ICSI, Gnanasegaran sir, Mageshwari madam, and Raja sir for attending this program, and you are also going to deliver many useful information regarding the company secretaryship for our students. So dear students, kindly make use of it in an effective way because they are going to give a lot of information for creating your motivations to do the company secretaryship program. Okay, so I hope this program will be a very useful
for you all. Finally, I would like to thank all the event organizers for giving me an opportunity to deliver the welcome address. Thank you so much. Thank you, Dr. G. Ramesh Pandey, sir. It's our honor to introduce our chief guest. For that, I would like to invite Dr. S. Karthik, sir, Associate Professor, Department of Commerce, to introduce our chief guest. Thank you, Raja. Good morning to all. On behalf of the Kalasalingam Business School and our department, I am very happy to introduce one of our chief guests, CSRR Gnanasegaran, Chairman, Madurai Chapter of Institute of Company Secretaryship of India. He is presently working as Company Secretary, Sri Jayajodi and Co. Private Limited, Rajabalayam. He completed BA BL FCS. His prior joined to Tamil Nadu state government. He joining company's secretary service. He was in a treasuries and accounts department for more than 27 years. He made his CS qualification while in that government service, and he quit the government service in 2001 by voluntary retirement. He was an employment as company secretary in High-Tech Array Limited, Madurai, a Japan-based company, for he worked 7 years since 2003. SAR was in employment as company secretary, PSA, SI Cal Terminals Limited, Tuticorin. It is a Singapore-based company, and he worked for 2 years since 2010. He is the chapter activities since the year 1997 and in the service for the students and members fraternity continuously till now. Now he is a chairman of Madurai chapter of Institute of Company Secretary of India since 2020. He was the practice of as PCS and for 6 years, and then he employed in the present job Sri Jayajodi and Co. Private Limited, Rajabalayam. With this very short introduction about chief guest, on behalf of the department and Kalasalingam Business School, I am very grateful to welcome you, sir. I know you are a very busy person, even though you found time to give lot of the information about company secretary awareness program for our welfare of the students. I welcome you once again, sir. Thank you. Thank you, Dr. S. Karthik, sir. Planning provides roadmap for future development. It defines your vision for the future and outline the steps necessary to achieve that vision. The most awaiting moment to hear your guidelines for our future. Now I hand over the session to you, sir. Thank you. Good morning to you all. First of all, at the outset, from the bottom of my heart, I wish to thank the management of the Kalasalingam Business School for having given this golden opportunity to create awareness about our company secretariship course. Our special thanks goes to organizing chairperson Dr. R. Vijay, Deputy Dean of Kalasalingam Business School, and also to the organizing secretary Dr. G. Ramesh Pandey, and our thanks goes to S. Karthik, P. Ramakrishnan, and M. Ramkumar, Associate Professor of the Department of Commerce. Thank you all, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Most of the students may know about the CA and the CMA, but the company secretary course is not so popular among the students. So we are now today here to create awareness
about the course. Company secretary is appointed in every company. There is some statutory requirement for appointing the company secretary, who is fully qualified and a member of the ICSI. CSI, that is company secretary, is looking after the legal compliances of all the company in which he is employed. So he is also known as compliance officer. And in all the companies, no employee or any professional has the chance to meet and interact with the board of directors. Only the company secretary is having such a right to meet them, and he is also advising the board of directors. You know, directors of the company's ultimate authority to take important decisions. In board meetings, board of directors will meet and they take important decisions in such a meeting. Company secretary is the only person who is allowed to have presence in that meeting and take note of the important resolutions passed at the meeting, and he will uh, create the he will record the minutes of the meeting. No other professional is allowed to such a meeting. So he is having such a managerial power in a company. He is also known as the key managerial personnel. Like that, company secretaryship course gives so much value to a person who has who is completing the course and having training, required training, and who is becomes a member of the institute. And students who are gathered now may have planned to uh, do PG course after finishing this BCom, like MCom, MBA, or MPhil. It's sure they will get the degree in some day or other, because joining in such a degree course, getting the degree is sure, but professional course are not like that, because they have to strive hard and work hard for passing the professional course. Some may discourage the students. Here, may I speak in Tamil to uh, clarify the details to the students? May I speak in Tamil? Yes, sir. No issues. Okay, sir. பேசலாம் நன்றி சார் நன்றி பேசலாம் சார் ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி. உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் என்று சொல்வார்கள். அதாவது think bigger and you can become more opportunities. You can have more opportunities genuinely, because வெள்ளத்தனே மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனே உயர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நீங்க எந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க முயற்சிகளை எடுக்கணும். மிகப்பெரிய ஒரு பதவியை வகிக்கணும் அல்லது மிகப்பெரிய பொருளை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தா யூ கேன் அச்சீவ் மோர் திங்ஸ். அந்த வகையில நீங்க இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இந்த அவேர்னஸ் கிளாஸ்ல இந்த அவேர்னஸ் மீட்டிங்ல அட்டென்ட் பண்றதுக்கு I must thank all the students, and I must thank the Department of Commerce of Kalasalingam Business School for giving this opportunity. இது வந்து ஒரு சிலர் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ற போது உங்களால பாஸ் பண்ற ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் சொல்லுவாங்க.
not at all. All the subjects and study materials are same thing like M.Com or MBA like this. But only the method of getting pass result is totally different from the university examinations. அதாவது யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு 6 பேப்பர் இல்லை 8 பேப்பர் இருக்குன்னா they can take some choice. அதாவது ஒரு 2 பேப்பர் இந்த வருஷம் எழுதாம மற்ற பேப்பர்லாம் எழுதி பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சாய்ஸ் எடுக்கணும். பட் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸில் அப்படி இல்லை. ஒரு மாடியூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மாடியூலில் 3 பேப்பரோ அல்லது 4 பேப்பரோ இருந்தா அத்தனை பேப்பரையும் ஒரே சிட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணணும். They have to secure at least 40 marks to pass the individual paper, and at the same time they have to secure 50% in aggregate. Suppose ஒரு மாடியூல் 4 பேப்பர் இருக்குன்னா அந்த 4 பேப்பரையும் அட்டன் பண்ணணும். அந்த 4 பேப்பர்லையும் 40 மார்க்ஸ் மினிமம் மார்க்ஸ் அட்டைன் பண்ணணும். சப்போஸ் அந்த 160 மார்க் வந்துருச்சுன்னா 4 பேப்பரும் பாஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்ட்டு பாஸ் ரிசல்ட்டை எதிர்பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் 50% இன் அக்ரிகேட் வேணும். அப்படிங்கிற போது அது ஃபெயில்னு தான் வரும். 4 பேப்பரையும் மறுபடியும் எழுத வேண்டியது. சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இது ரியலாக நடந்த ஒரு இதை சொல்கிறேன். ஒரு ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி 4 பேப்பர் அட்டன் பண்ணுற போது 2 பேப்பரில் 55 மார்க் வாங்கிட்டாரு. இன்னொரு பேப்பரில் 45 மார்க் வாங்கிட்டாரு. இன்னொரு பேப்பரில் 40 மார்க் வாங்கினாரு. இருந்தாலும் 200 மார்க்ஸ் அட்டைன் இதை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால இதை காட்டிலும் ஒரு இன்னொரு ஒரு பிட்டியபிள் கண்டிஷன் ஒருத்தருக்கு ஏற்பட்டது. அதாவது 2 பேப்பரில் 55 வாங்கிட்டாரு. இன்னொரு பேப்பரில் 53 54 மார்க் வாங்கிட்டாரு. பட் ஒரு பேப்பரில் 38 மார்க் வாங்கினாரு. ஸோ இண்டிவிஜுவல் பேப்பர் அதில் அவுட் ஆகிட்டதுனால அந்த மாடியூலில் இருக்கிற 4 பேப்பரும் ஃபெயில்னு வந்தது. அவர் மறுபடியும் எல்லா பேப்பரையும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் டிசெக்ட் ஆகி ஒரு 1 இயர் வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுதாமல் இருக்காரு. இந்த மாதிரி பயத்தை கிரியேட் பண்ணுறது கூட ஒரு சிலர் எதிர்ப்பாங்க. பட் இது வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நிச்சயமாக பாஸ் பண்ண முடியும். இந்த பயம் வந்து FEAR. இந்த பயத்தினால ஒரு சிலர் வந்து இந்த கோர்ஸை டிஸ்கன்டினியூ பண்ணுறதுக்கு கூட துணிஞ்சிருவாங்க. அதாவது அவங்க அந்த ஃபியர் எடுத்துக்கிறது எப்படி எந்த முறையில், அதாவது ஃபர்கெட் எவ்ரி திங் அண்ட் ரன் அவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த FEAR ஃபியரை எடுத்துக்கிறாங்க. பட் ஒரு சிலர் அதில் வந்து அந்த கோர்ஸை கிவ் அப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மறுபடியும் அதை அச்சீவ் பண்ணி கம்பெனி செய்கிறதுக்கு கோர்ஸை முடிச்சு கம்பெனி செய்கிறதுக்கு மெம்பர் ஆகிடும். அவங்க அந்த ஃபியரை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க? ஃபேஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் ரைஸ் அப்படின்ற அந்த மாதிரி அந்த ஃபியருங்கிறத எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றி யோசிச்சு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா இந்த இதெல்லாம் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. நான் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த இதில் வர்றதுக்கு முன்னாடி, அதாவது இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் இன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். அது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். அதில் இருந்தபோது இந்த கோர்ஸை முடித்தேன். ஐ டுக் மோர் தேன் டிகேட் டு பாஸ் தி எக்ஸாமினேஷன். காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு சிலது ஃபெயில் ஆனது, அது மறுபடியும் பட் நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ உள்ளத்தனே மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனே உயர்வு அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதை இந்த கோர்ஸை முடிக்கிறதுக்கான with this I conclude this my motivation speech. என்னுடைய colleague Madam T.S. Maheswari is one among the best faculty members of the coaching class of Madurai. She will give all the details about this course, and our
Raja is also here. He is the office in charge of the Madurai chapter. அவர் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, இந்த கோர்ஸுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, எந்தெந்த டேட்டில் என்னென்ன அதை என்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் It is I conclude my speech. Thank you. Thank you. Roja madam. Sir. Hello. Next அப்படியே மேடம் மகேஸ்வரி மேடத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்க. Actually, first of all, Kalasalingam College, Business School and Department of Commerce, all the faculty members, எல்லாத்துக்கும் Madurai Institute represent பண்ணி I'm just telling that thank you for organizing such a beautiful event. Okay, actually students encourage பண்றது வந்து first college ஒரு encourage மொட்டு கொடுத்தாதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். So this is a great initiative. Number of students பார்த்தா participants பார்த்தா நிறைய பேர் இருக்காங்க. So basically all the faculty members and the department head we are really thankful. So எங்க course promote பண்றது எங்களுக்கு சிம்பிளா இருக்கும். So because you will also take a responsibility for promoting such courses. And so when talking about company secretary, sorry for the interruption. Sorry. Good morning to all. I am very glad to introduce another chief guest, CS Mageshwari, company secretary, who is going to deliver lot of the opportunities available in company secretary. She got gold medalist in higher secondary school, and she graduated BCom company secretaryship from Ethiraj College for Women, Chennai. She has been training students for company secretary exam in all the levels. She has been actively involved in multiple projects on company law, projects related fundraising, compliance of RBI regulations, and she is expertise in NBFC compliance, etc. She is company secretary since 2018. Now she is currently working as a company secretary at the Idayam G Finance and Services Investment Limited. So with this short introduction about the resource person, on behalf of the Kalasalingam Business School and our department, I welcome you, ma'am. In spite of your busy schedule, you allot time to deliver speech on CS awareness program for our students' welfare. Once again, I welcome you, madam. Now I hand over this session to you, madam. Thank you, madam. Thank you, Karthik sir. That was wonderful of you. Thank you so much. Thank you, madam. And so the same thing, like we are really thankful to Kalasalingam University, especially your Kalasalingam Business School and the Department of Commerce, your dean, all faculty members. This was a real nice opportunity for your students. நீங்க இப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணதுனால ரியலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் பத்தின ஒரு நல்ல டீடைல்டு இதை அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் நம்ம மதுரை சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் சேர்மன் சாரா இருக்கட்டும், all other board members are இருக்கட்டும், they are really taking a great responsibility to motivate students. So students ஓட பெர்ஸ்பெக்டிவ்காக அவங்க எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் they are trying to make them be a professional. ஞானசேகரன் சாரா இருக்கட்டும், அவங்க கோர்ஸ் பத்தி அவ்வளோ டீடைல்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ பீயிங் அ சேர்மன் ஹி சோ பிஸி இன் ஹிஸ் ஷெட்யூல், பட் அவங்க வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்காக. ஸோ யூ ஹாவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, உங்களோட ஃபுல் எஃபர்ட் வந்து ஃபேக்கல்டிஸ் பாதி தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா தென் யூ ஹாவ் டு கிவ் த சேம் ஹார்ட் ஒர்க். இந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டீட்டெயிலாக நீங்க இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த செஷன் மூலமா. ஸோ யூ வில் ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் டு சூஸ், இந்த கெரியர் சூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றத வந்து நீங்க கிளாரிட்டியோட டிசைட் பண்ண முடியும். ஆஃப்டர் தி செஷன் யூ கேன் மேக் அ ப்ராப்பர் சாய்ஸ். நீங்க இந்த கோர்ஸ் பர்சியூ பண்றதுக்கான உங்களோட சாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். So again, basically talking about this company secretary course, being a student, you will be transformed into a professional. So professional word கேட்டாலே ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல. So you are going to be a professional அப்படின்னு சொல்றப்போ
இட் கிவ்ஸ் யூ ப்ரைட். ஸோ இயர்லியர் வந்து ப்ரொஃபஷனல்லாம் வெறும் டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், லாயர்ஸ் மட்டும் சொன்னாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் தட். இந்த ஆல் திஸ் கோர்சஸ், கம்பெனி செக்ரட்டரி கோர்சஸா இருக்கட்டும், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டா இருக்கட்டும், காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்டா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல். ஸோ வென் யூ அசியூம் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ ப்ரொஃபஷனல், யூ கெட் அ ப்ரைட். ஸோ தட்ஸ் வாட் திஸ் கோர்ஸ் இஸ் ஹெல்பிங் யூ. ஸோ நீங்க நார்மலா ஒரு ஸ்டூடெண்டா நீங்க ஒரு கோர்ஸ் பர்சியூ பண்ணி முடிச்சுட்டு வெளியில வரப்போ யூ கோயிங் டு பி அ ப்ரொஃபஷனல் இன் த சொசைட்டி. ஸோ அந்த ஒரு ப்ரைட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். யூ லைக் டு பி வெரி ப்ரைட். இஸ் லைக் நம்ம ப்ரைடா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஒரு லைக் யூ வில் ஃபீல் யுவர் ஓன் ப்ரைட். நீங்க அந்த கம்பெனி செக்ரட்டரி நீங்க வெளியில சொல்றப்போ யூ வில் ஃபீல் த ப்ரைட் இன்சைட் யூ. அடுத்தவங்க உங்களை பார்க்கணும்னு இல்லை, the thing is you yourself will be very prestigious. Okay, we are being a professional. அந்த ஒரு prestigious கோர்ஸ்க்கு தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கா நீங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஓகே, ஸோ who is eligible to do the CS course? நீங்க எல்லாருமே இப்போ ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ யூ ஹேவ் பீன் கிராஜுவேட்டிங் மேபி ஒரு யூஜி டிகிரி. ஸோ நீங்க எல்லாருமே யூ கேன் எலிஜிபிளி அட்டெண்ட் திஸ் CS course. Only thing is you have to first go for your entrance exam. So இந்த entrance exam எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will have basic idea of what the course is. So இந்த 4 சப்ஜெக்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க. So you can easily understand the importance of each and every subject. So first levelல வந்து உங்களுக்கு 4 பேப்பர்ஸ் தான் இருக்கும் CS entrance examல. And you can easily clear up that exam because அது வந்து எல்லாமே வந்து MCQs தான் இருக்க போகுது, உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंस தான் இருக்க போகுது. Only thing is you have to detail all the concepts. So 4 சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா 4 சப்ஜெக்ட்லயே நீங்க வந்து உங்களோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியரா இருக்கணும். அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் உங்களுக்கு இந்த 4 பேப்பர் அட்டெம்ப்ட் பண்றதுக்கு 120 minutes தான் வந்து டைம் அலாட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லயே வந்து கோர்ஸ்ல வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹவ் யூ வில் ஹேண்டில் த ப்ரெஷர் ஆஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிறதுக்காக இந்த MCQ பேட்டர்ன் வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் டு பி ஃப்ராங்க் இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ லைக் சால்விங் அ பசில் எவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கோட நீங்க ஒரு பசிலோ ஒரு க்ராஸ்வேர்டோ பண்றீங்களோ அது மாதிரிதான் ஒரு கோர்ஸோட டீடைல்ஸும் இருக்க போகுது உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு MCQக்கு யூ ஹேவ் டு திங்க், யூ ஹேவ் டு அப்ளை யுவர் மைண்ட். ஸோ இவ்வளவு நாள் நீங்க காலேஜ்ல வந்து ஜஸ்ட் புக் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அப்பியர் பண்ணுவீங்க. இங்கேயும் அதே தான், நீங்க உங்களோட மெட்டீரியல்ஸ் படிக்க போறீங்க, எக்ஸாம் அப்பியர் பண்ண போறீங்க, பட் யூ ஹேவ் டு know how to apply that knowledge. ஓகே, நீங்க படிச்சதை வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் மூலமா யூ வில் நோ. ஸோ they don't encourage just நீங்க புக்ல இருக்கிற அப்படியே have to have a clear understanding of the subject. ஸோ இந்த தான் நீங்க ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். ஸோ CSET கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க 10th +2 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கோர்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ ஈவன் நீங்க வந்து உங்க ரிசல்ட்ஸ் வரைக்கும் கூட வெயிட் பண்ண தேவையில்ல. உங்க ஹால் டிக்கெட் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு வந்து பர்சியூ பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஸோ யூ பீப்புள் ஆல் கேன் கோ ஃபார் தி CSET எக்ஸாம் ஈஸிலி. உங்களோட சர்டிஃபிகேட் வச்சு நீங்க இந்த கோர்ஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். ஸோ மெயின் திங் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் வெப்சைட் வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ நீங்க வந்து ICSI வெப்சைட்ல போய் நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா இந்த லிங்க்ல வந்து உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா இருக்கும். மெயின் திங் உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெடியா வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் யுவர் ஃபோட்டோகிராஃப், யுவர் சிக்னேச்சரோட ஸ்கேன்டு காப்பி, உங்களோட 10th சர்டிஃபிகேட், +2 சர்டிஃபிகேட் அண்ட் யுவர் மார்க் ஷீட். உங்களுக்கு வந்து SC ST கன்செஷன்ஸ் வேணும்னா நீங்க வந்து அந்த கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் ஹோல்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஒன் ஆஃப் யுவர் ID ப்ரூஃப். இதெல்லாம் நீங்க வந்து ரெடிலி சேவ் பண்ணிக்கணும் சிஸ்டம்ல பிஃபோர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரெஜிஸ்டர் ஃபார் CSET. அண்ட் சொன்ன மாதிரி நம்ம ICSI வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ஈஸியரா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் யூ லாகின் டு அவர் ICSI வெப்சைட் உங்களோட ப்ராசஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த பேசிக் டீடைல்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும். ஓகே, நீங்க வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அப்லோட் பண்ணணும். நீங்க அப்லோட் பண்ண உடனேவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ID வந்து கிரியேட் ஆயிடும். தென் யூ வில் பி நெக்ஸ்ட் டேப்ல வந்து யூ வில் ஹேவ் யுவர் ஃபீஸ் டீடைல்ஸ். அண்ட் உங்க ஃபீஸ் டீடைல்ஸ்ல நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்கேன் பண்ண காப்பீஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் நீங்க அப்லோட் பண்ணணும். வேற சம் கிரைட்டீரியா உங்களோட சைஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த சைஸ் கிரைட்டீரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும். அண்ட் 4th டேப்ல நீங்க இது வரைக்கும் கொடுத்த டீடைல்ஸ் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட கரெக்ட்னஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இஃப் தட் இஸ் எனி எரர் அதுல எடிட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்க எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டா அகைன் யூ கேன் கோ ஃபார் செக் ப்ரிவ்யூ போகலாம். ஓகே, அவங்க செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்காங்க. தென் யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ இன் டு பேமெண்ட் மோட். அது வந்து ஈஸி பேமெண்ட் மோட்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் பெய்ட்
உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் மெயில் ஐடிக்கும் மொபைல் நம்பருக்கும் உங்களோட டீடைல்ஸ் வந்து ஷேர் ஆயிடும். ஸோ நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்ற டீடைல்ஸ் வந்து ஷேர் ஆயிடும். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஸோ நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். அண்ட் இந்த சிஎஸ்சி சிலபஸ்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி 4 பேப்பர்ஸ் கவர் பண்றாங்க. ஒன்று வந்து பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன், லீகல் ஆப்டிடியூட், எக்கனாமிக் அண்ட் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஓகே, இப்போ பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பீயிங் அ ப்ரொஃபஷனல் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்றது வந்து ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் சொல்றப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு பி இன் அ டாப் மேனேஜ்மெண்ட். கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு வந்து ஒரு கேஎம்பின் ரோல் இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் ஆஃப் த போர்டு அவங்க இருக்க போறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அங்க இருக்க டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட பேச போறாங்கன்னா அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அந்த லெவல்ல இருக்கணும். ஸோ தே ஹாவ் டு மேக் சம் அத்தாரிட்டேட்டிவ் டெசிஷன்ஸ் அப்படின்னா அவங்க அந்த லாங்குவேஜ்ல அவங்க வந்து பேசணும். அதே மாதிரி வந்து அவங்க அடுத்த கேடர் கிட்ட டெலிகேட் பண்ண போறாங்க, அவங்க சபார்டினேட் கிட்ட பேச போறாங்கன்னா அந்த ஒரு சோர்ஸ்ல வந்து அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஸோ த வே தே ஸ்பீக்ஸ் tells them they are a professional. So communication வந்து that's so very important அப்படின்றதுனால தான் பேசிக் லெவல்ல உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் நாட் only oral communication and your written communication too. So when you present a paper, so நீங்க வந்து நிறைய லீகல் அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க, நிறைய கவுன்சிலிங் கொடுப்பீங்க, அட்வைசரியா வந்து ஒர்க் பண்ண போறீங்க. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரசென்ட் அ கம்பெனி. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரோல் நீங்க பிளே பண்றப்போ திஸ் கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அதனாலதான் வந்து உங்களுக்கு போத் ஓரல் அண்ட் ரிட்டன் எல்லாமே வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆயிடும். அண்ட் லீகல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங். ஸோ லீகல் ஆப்டிடியூட் சொல்றப்போ லீகல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பிசினஸ். ஸோ ஒரு பிசினஸ் பண்றப்போ அதை சுத்தி எத்தனை லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து இந்த லீகல் ஆப்டிடியூட் சப்ஜெக்ட்ல வந்து கவர் ஆயிருக்கும். அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங், ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஒர்க் அவுட் ஆக போறது, ஒரு ஃபிகர்ஸ்ல வந்து நீங்க எதை கால்குலேட் பண்றீங்க, இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த பேப்பர் 2ல வந்து கவர் ஆயிருக்கும். Then when you're talking about this economic and business environment paperல வந்து பேசிக்கா நீங்க இது உங்க காலேஜ் டேஸ்ல ஸ்கூல் டேஸ்ல எல்லாமே கவர் பண்ணிருப்பீங்க. உங்களோட எக்கனாமிக் லாஸ் இருக்கும் அண்ட் ஹவ் யுவர் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட். ஸோ ஒரு புது கம்பெனி நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஒரு புது பிசினஸ் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா, உங்களோட என்விரான்மெண்ட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கு, ஸோ ஹவ் யூ கேன் பர்சூ யுவர் பிசினஸ், அந்த பிசினஸ்க்கு என்னென்ன சப்போர்ட் இருக்கு, என்விரான்மெண்ட் சப்போர்ட்டா இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டா இருக்கட்டும், இந்த பேசிக் நாலேஜ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த பேப்பர்ல கவர் ஆயிடும். ஸோ ஹவ் அ பிசினஸ் இஸ் பீங் டெவலப்ட் இன் சொசைட்டி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்ற கான்செப்ட் எல்லாமே நீங்க வந்து இந்த பேப்பர்ல நீங்க ஸ்டடி பண்ணுவீங்க. தென் லாஸ்ட் பேப்பர்ல வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நீங்க வந்து அப் டு டேட்டா இருக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரொஃபஷனல் சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரொஃபஷனலுக்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்னா யூ ஹேவ் டு பி அப் டு டேட். ஸோ அப் டு டேட் சொல்றது வந்து நான் வெறும் நியூஸ் அது மட்டும் சொல்ல, எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயுமே நம்ம வந்து அப் டு டேட்டா இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ இருக்க ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ல நிறைய சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடியா இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல பாருங்க, யாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸஸோ ஆன்லைன் செமினாரோ எதையுமே இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ எப்பயுமே வந்து பிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து மட்டும் தான் நம்ம படிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்போ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல் பீயிங் இன்டு டெக்னாலஜி. ஸோ எல்லாமே அது ரொம்ப ரேப்பிடா சேஞ்ச் பண்றப்போ உங்களுக்கு கரண்ட் சினாரியோ என்னன்றது வந்து நீங்க தெளிவா இருக்கணும். யூ ஷுட் பி ரெடி டு அப்டேட். ஓகே, நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம அடாப்ட் ஆகணும். ஸோ தட் வி கேன் மெயின்டைன் அவர் ஓன் பொசிஷன். ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஒவ்வொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், லைக் வி ஹேவ் டு மூவ் ஃபர்தர், ஒரு அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஜெனரலா இந்த எல்லா பேப்பருமே வந்து 50-50 மார்க்ஸ்க்கு நீங்க அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவீங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் வைவாவோஸ். ஸோ வைவாவோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 30 மார்க்ஸ் இருக்கும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேப்பர் வந்து நீங்க 20 மார்க்ஸ்க்கு அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ this is basically your CSEET syllabus. And இது ஜெனரலா அதுல இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸ். பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன்ல என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் பண்றாங்க அண்ட் லீகல் ஆப்டிடியூட் பேப்பர் 2ல வந்து என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் பண்றாங்க எல்லாமே இருக்கும்ல. ஸோ மெயினா வந்து அகைன் அதுல வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பத்தி, நம்மளோட லா பத்தி, இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அதுல வந்து கிளியரா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. தென் த அதர் பேப்பர் ஆல்ரெடி ஸ்போக்கன், நம்மளோட எக்கனாமிக் லா பத்தி எல்லாமே இருக்கும். இந்தியன் எக்கனாமி சிச்சுவேஷன், அப்புறம் பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட், பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட், இந்த சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் லைக் கவர்மெண்டோட சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ், இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக் அண்ட் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட்ல வந்து டீடைல் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல யூ ஹேவ் டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி கரண்ட் சினாரியோ. ஸோ இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே வந்து இதுல டீடைல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ், ஃபினான்ஷியல் அஃபேர்ஸ்னா பேசிக்கா ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்னா எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கு, இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த பேப்பர்ல வந்து ஈஸியா கவர் ஆயிருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்போக்கன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் யூ வில் பி அட்டெண்டிங் ஃபார் 20 மார்க்ஸ். மிச்ச 3 பேப்பர்ஸ் வந்து 50 மார்க்ஸ்க்கு நீங்க அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அதர் 30 மார்க்ஸ் இஸ் யோர் வைவாவோஸ்.
ஸோ இதுதான் உங்களோட மார்க் பேட்டர்னா இருக்கும் இந்த எக்ஸாம் இதுக்கு. அண்ட் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க 15 மார்க்ஸ்க்கு அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 15 MCQs இருக்கும். இட் வில் பி வேல்யூட் ஃபார் 2 marks each. அண்ட் அதர் 20 மார்க்ஸ்க்கு வந்து 20 MCQs வந்து 1 mark இருக்கும். திஸ் இஸ் சேம் பேட்டர்ன் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு மட்டும் 20 மார்க்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க. அதுல 5 MCQ of 2 marks each and 10 MCQ of 1 mark each. சொன்ன மாதிரி இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே லைக் அந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் நீங்க வந்து 120 minutes அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவீங்க. இந்த 120 minutes முடிஞ்ச உடனே அப்படியே கான்சிக்வெண்டா உங்களோட வைவாவோஸ் இருக்கும். அண்ட் அகைன் வைவாவோஸும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ அதுல நீங்க அட்டெம்ப்ட் பண்றதுக்கு வந்து 15 minutes உங்களுக்கு டைம் இருக்கும். அண்ட் மார்க்ஸ் வந்து 30. ஸோ இதுதான் உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ நீங்க வந்து நல்ல எக்ஸாம்க்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்களுக்கு அந்த கிவன் டைம்குள்ள நீங்க எப்படி உங்களோட ஆன்சர்ஸ் அட்டெம்ப்ட் பண்றீங்கன்றது வந்து அவங்க அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் செக் பண்றதுக்காக தான் இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கா. ஆல்ரெடி ஞானசேகரன் சார் வந்து நமக்கு பாஸ் பர்சன்டேஜ் பத்தி நிறையவே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. சேம் திங் இந்த சிசிஇடியோட பாஸ் பர்சன்டேஜும் அதே தான். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட்ல நீங்க மினிமம் 40% ஸ்கோர் பண்ணணும். அண்ட் டோட்டல் அக்ரிகேட்டை நீங்க கால்குலேட் பண்றப்போ இப்போ அட்லீஸ்ட் 50% தான் வந்து நீங்க இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பாஸ் பர்சன்டேஜஸ்லாம் டோன்ட் கெட் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த எக்ஸாம் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் வந்து எந்த ஒரு தாட்டும் இருக்க வேணாம். தட்ஸ் ஆக்சுவலி நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பயம் கொடுத்தாங்க, இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ட், இது எப்படி நீங்க கிளியர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா. அகைன் இது வந்து நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப ஹார்ட், இதை கிளியர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கிளியர் பண்ணவங்க யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னா நீங்க பிலீவ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து படிக்காம இந்த எக்ஸாம் வந்து அட்டம் கூட பண்ணாம யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம், இதை நீங்க முடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னா டோன்ட் பிலீவ் தட், பிகாஸ் தே ஹேவன்ட் ஈவன் ட்ரைட் இட். யாராவது ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணி அது முடியலன்னு சொன்னா நம்ம அதை பிலீவ் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சவங்க யாருமே வந்து அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க, கோர்ஸ் வந்து அவ்வளவு டிஃபிகல்ட் யாரும் பண்ணாதீங்க வந்து கண்டிப்பா சிஎஸ் முடிச்சவங்க வந்து உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க. பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி பேஷனேட். ஓகே, இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு, நீங்க படிச்ச ஆரம்பிச்சோடனே அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் சேயிங். ஸோ இந்த மார்க் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் வச்சு இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் எக்ஸாம்ன்ற கான்செப்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வேணாம். இட்ஸ் ரியலி அன் ஈஸி எக்ஸாம். சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஹேவ் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க். ஓகே, எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்க ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் இன்க்ளூசிவா உங்களோட ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் நீங்க இதுல வந்து போட்டு படிக்கணும். தட்ஸ் வாட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் சொல்ல போனா கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ரோல் வந்து ஜஸ்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரியா மட்டும் அவங்க இருக்க போறது கிடையாது. இதுல லிமிட்டடா தான் உங்களுக்கு ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் வந்து ரொம்ப பெர்ஸ்பெக்டிவா ரோல் வந்து நிறைய ஸ்கேட்டர்டா இருக்கு. ஓகே, ஸோ மெயின் திங் வந்து அவங்க அட்வைசரா இருக்கலாம், ஒரு கம்பெனியோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். இஸ் அ கேஎம்பி, ஸோ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் 10 crores மேல கேபிட்டலா இருக்க எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம், ஹோல் டைம் கம்பெனி செக்ரட்டரி. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு லீட் கிரேட் ரோல். ஒரு கம்பெனியே வந்து நீங்க தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு லீட் தம், யூ ஆர் கோயிங் டு அட்வைஸ் தம். ஸோ பீங் அ கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படின்றத அவங்க கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் மூலமா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் அ கேஎம்பி. ஸோ கேஎம்பின்னு சொல்றப்போ 3 பேர் தான் கேஎம்பியா கன்சிடர் பண்றாங்க, ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ, சிஎஃப்ஓ அண்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரி. அண்ட் யூ வில் பி அ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர். ஸோ கம்பெனி வந்து எல்லாமே ப்ராப்பரா கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்களா, லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃபீஸரா வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரி இருப்பாங்க. அண்ட் ஃபார் சர்டன் கம்பெனிஸ் வந்து செக்ரட்டரியல் ஆடிட் மேண்டேட்டரி. அந்த செக்ரட்டரியல் ஆடிட்டே வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ சொல்ற மாதிரி கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாஸ்ட். ஓகே, அண்ட் கார்பரேட் ரிஸ்க் மேனேஜர். ஸோ ஏன் இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றோம்னா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், லைக் இப்போ வந்து நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கு, நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எல்லாமே மாறிட்டே இருக்கு. ஸோ இன் சச் கேசஸ் இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு சேஞ்சுக்கும் வந்து அதுல ரிஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ எந்த கம்பெனி செக்ரட்டரி ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறவங்க வந்து அந்த ரிஸ்கையும் அனலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ வி கான்ட் ஃபோர்கோ ரிஸ்க். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் இருக்குன்ற அனலைஸ் கொடுத்து அந்த போர்டுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ற கமிட்டிலேயே வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு மெயின் ரோல் இருக்கு. அண்ட் இஸ் அ சீஃப் கவர்னன்ஸ் ஆஃபீஸர். ஓகே, எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா கம்ப்ளை ஆகுதா, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கவர்னன்ஸ் ஆஃபீஸரா இருக்கிறவங்களும் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியா தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க, பிகாஸ் அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷனால. அண்ட் தென் ஆர்பிட்ரேட்டர். ஸோ அதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கு, ஒரு கேஸ் இருக்கு அப்படின்னா தென் ஹி கேன் கோ ரெப்ரசென்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி கம்பெனி. ஸோ இது தவிர இன்னும் நிறைய வந்து அவங்க இருக்காங்க. ஸோ அகைன் நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட் பிளானரா இருக்கட்டும்,
ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜரா இருக்கட்டும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்னு சொல்றப்போ அதேதான். ஸோ சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அந்த சேஞ்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும். அண்ட் ஒரு இன்டர்னல் ஆடிட்டரா இருக்கட்டும். ஒரு கம்பெனிக்குள்ள இன்டர்னலா வந்து என்ன ஸ்கோப் இருக்கு, என்ன டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸோ அதோட லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டேக் ஓவர் பண்றது. ஜிஎஸ்டி ப்ரொஃபஷனல், ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர். அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவரோட ரோல் வந்து இப்போ ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட பிசினஸை வேல்யூ பண்றீங்க, உங்க ஷேரை வேல்யூ பண்றீங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர் வேல்யூவரை மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் வேல்யூவருக்கும் வந்து யூ ஹேவ் டு அப்பியர் ஃபார் யர் எக்ஸாம். அது நீங்க பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க ரெஜிஸ்டர் வேல்யூவரா உங்களை வந்து ப்ரமோட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் சச் வந்து அந்த ரெஜிஸ்டர் வேல்யூ வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் தான் அந்த கோர்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் அகெயின் வந்து இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷன். ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷன் இதுல போய் கேஸ் இருக்கு அப்படின்னா அண்ட் அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றது ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அண்ட் சொன்ன மாதிரி ரெப்ரசன்டேஷன் சர்வீசஸ் எல்லா டாப் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்லயும் வந்து அவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கம்பெனியை பர்சியூ பண்றதுக்கா இருக்கட்டும், கம்பெனிக்கு ஒரு நல்ல அட்வைஸ் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இவ்வளவு ரோல்ஸ் இருக்கு கம்பெனி செக்ரட்டரி. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த வேர்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரி, they have multiple role to play. So சொல்ல போனா அவங்க வந்து ஒரு அஷ்டவதானி மாதிரி. they don't have single role, அவங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ரோல்ஸ் வந்து இருக்கு. அண்ட் நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் லைக் நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தோம் இல்லையா, சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்ன்றது. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி. ஸோ இதை நீங்க கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ ஃபார் யர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராம். உங்களுக்கு அதுல வந்து 8 பேப்பர்ஸ் இருக்கும், 2 மாடியூலா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கும். ஸோ தென் நீங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டைரக்ட்லி ரெஜிஸ்டர் ஃபார் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம். அதுல வந்து 9 பேப்பர்ஸ் இருக்கும், 3 மாடியூலா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கும். லைக் மாடியூல் 1, மாடியூல் 2 அண்ட் மாடியூல் 3 அண்ட் 3 பேப்பர்ஸ் ஈச் மாடியூல். மாடியூல் 3ல மட்டும் நீங்க வந்து உங்களோட எலெக்டிவ் பேப்பரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் எனி ஒன் ஆப்ஷன். ஒரு பேப்பர் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இந்த கோர்சஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம், உங்க எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் யுவர் ட்ரைனிங். ஓகே, உங்களோட ட்ரைனிங் பேட்டர்னும் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்க ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் கோ அப்ளை ஃபார் யுவர் மெம்பர்ஷிப். ஸோ நீங்க வந்து எப்போ சிஎஸ் மெம்பர் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களோ யூ வில் ஹாவ் தி கிரேட் ப்ரெஸ்டீஜ். you will be very proud at that moment. ஓகே, இந்த ப்ரௌட் மூமெண்ட் வந்து பேசிக்கலி நாங்கள் நிறைய கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் என்ஜாய் பண்ணதுனால நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா சொல்றேன். ஸோ சிஎஸ் மெம்பர்ஷிப்ன்றது ஒரு பெரிய ப்ரௌட் மூமெண்ட் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ தென் யூ கேன் கண்டினியூ ஆல் திஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஸோ நம்ம சொன்ன மேல பார்த்த எல்லா ஒரு ரெஸ்பெக்டிவ் ரோல் வந்து நீங்க ப்ளே பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் டிசைன் பண்ண ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இது ஐசிசி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இதை பர்சீவ் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் 3 C's. ஓகே, ஸோ கம்பெனி செக்ரட்டரி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் C. ஸோ நான் அதனால உங்களுக்கு 3 சக்சஸ் வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கான்சென்ட்ரேஷன். நீங்க எப்போ இந்த கோர்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. ஓகே, பிகாஸ் அகெயின் சொன்ன மாதிரி இது சிம்பிள் ஒரு புக் ஒர்க் கிடையாது. அகெயின் இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உள்ள இருந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்கணும். ஸோ கான்சென்ட்ரேட். நீங்க ஒவ்வொரு பேப்பர் எடுத்து படிக்கிறப்பையும் அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் லேர்னிங், டோன்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டடி ஆல் தோஸ் கான்செப்ட்ஸ், பி கிளியர் வித் யுவர் கான்செப்ட்ஸ். நீங்க வந்து ஜஸ்ட் அதை மக்கப் பண்றீங்க இல்ல ரீட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து எந்த ஒரு ஐடியாவும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ இன்வால்வ் இன் தட். அது கூட நீங்க வந்து லைக் நீங்க ஒரு ஸ்டோரியோ ஒரு நாவலோ ரீட் பண்றப்போ உங்களுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரியை வந்து நீங்க அப்படியே இமேஜின் பண்ணி உங்களுக்கு ரன் ஆயிட்டு இருக்கல, அந்த மாதிரி ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனோட நீங்க வந்து உங்க சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இன்கார்பரேட்டிங் அ கம்பெனி, நீங்களே ஒரு கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்றப்ப என்னென்ன ரோல் இருக்கும் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணி படிங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் அன் ஆர்பிட்ரேட்டர், நீங்க ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டரா இருந்தா எப்படி ஒரு கேஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி நீங்க வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு படிங்க. நீங்க ஒரு கேஎம்பியா இருக்கீங்க, கீ மேனேஜர் பர்சனா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க எப்படி அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க, இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வரும். ஸோ அதனால சொல்றேன், நீங்க வந்து உங்க புக்கை வந்து ஒரு நாவல் மாதிரி படிங்க, அது கூட இன்வால்வ் ஆகி வச்சு படிங்க. அண்ட் த செகண்ட் சக்சஸ் வேர்ட் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ நான் ஏன் இந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் பேட்டர்ன்ல படிங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி மட்டும் தான் படிப்பீங்க. ஸோ எக்ஸாம்க்கு ஒரு 1 month முன்னாடி மட்டும் தான் உட்காந்து வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து நீங்க எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. ஹேவ் அ கன்சிஸ்டன்சி. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைம் நீங்க வந்து அந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க, நீங்க வந்து பர்சியூ பண்றீங்க அப்படின்னா டெய்லி டேக் சம் டைம். ஏன்னா இது நீங்க அகைன் இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸா கன்சிடர் பண்றீங்கன்னா உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவுமே வந்து ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியை நீங்க வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுங்க. ஸோ டெய்லி நீங்க வந்து ஒரு 2-3 hours வந்து பிளான் பண்றீங்க அப்படின்னா அது டெய்லி 2-3 hours நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு நாள் அதை ஸ்கிப் பண்றது கூட நீங்க வந்து யோசிக்க கூடாது. ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் கன்சிஸ்டன்சி.
டெய்லி 3 hours நான் படிப்பேன்னா நான் டெய்லி 3 hours படிப்பேன். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ஆக்குபைட் வித் சம் ஒர்க், வேற ஏதாவது ஒன்று ஃபோர்கோ பண்ணி அதை ஸ்டடி பண்ணுங்க. ஸோ உங்க ஸ்லீப் டைம் ஃபோர்கோ பண்ணுங்க, இல்லை உங்க டிவி பார்க்குற டைம் ஃபோர்கோ பண்ணுங்க. ஸ்டடி தட் டே. ஸோ அந்த 3 hours நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து நீங்க படிங்க. ஓகே, ஸோ இந்த டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ற 3 hours வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல when you are being a company secretary, it is going to provide you the happiness. ஓகே, இந்த ஒரு 3 hours நீங்க வந்து ஆசையா படிக்கிறதுனால அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ண போகுது. தென் கோஆப்ரேஷன். ஸோ கோஆப்ரேஷன் இஸ் வாட் லைக் யூ ஹேவ் டு மேனேஜ் யுவர் ஓன் டைம். ஓகே, நீங்க வந்து இல்ல எனக்கு இந்த ப்ரையாரிட்டி இருக்கு, வேற ப்ரையாரிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணாதீங்க, இல்ல எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு கோஆப்ரேட் வித் த டைம். ஸோ கோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு அழகா உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளவு ஈஸியா உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது கூட கோஆப்ரேட் பண்ணி நிறைய படிக்க ஆரம்பிங்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி கிளியர் யுவர் பேப்பர். ஸோ சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் நீங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியா அந்த கோர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். தென் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்க உங்களோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமே யூ கேன் கோ ஃபார் யுவர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். நீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இடிபி ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து 2 மோட்ல வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து 15 days கிளாஸ் ரூம் மோட்ல இருக்கும், அதர் 15 days வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் முடிச்சதுக்கு உடனே நீங்க வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஒரு ஹோல் டைம் கம்பெனி செக்ரட்டரிகிட்டயோ இல்ல ஒரு ப்ராக்டிசிங் கம்பெனி செக்ரட்டரிகிட்டயோ இல்ல எனி ஒன் ஆஃப் தி கம்பெனில வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 21 months வந்து நீங்க அந்த ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணும். அண்ட் இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி ஹேவிங் யுவர் CLDP. ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு உங்க மெம்பர்ஷிப் லைக் மெம்பர்ஷிப் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் ஆல் திஸ் ட்ரைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க டைரக்டா உங்களோட ஆல் சர்டிபிகேட்ஸ், இந்த ட்ரைனிங் சர்டிபிகேட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து மெம்பர்ஷிப்காக நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் யூ வில் பி allotted with your membership, which is your pride moment of your lifetime. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி நம்மளோட வெப்சைட் வந்து நிறையவே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ நிறைய இடத்துல சாப்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பேசிக்கலி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மதுரை சாப்டர், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மதுரை சாப்டர் வந்து பயங்கரமா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்றதுக்காக. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஈஸியா அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் டு பி வெரி ப்ரௌட்லி டாக்கிங், மதுரை சாப்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்து நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணது அவங்க தான். இப்போ நிறைய பேட்சஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. ஓகே, சார் நிறைய இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேட்சோட கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடாங்க. பட் நவ் யூ ஆர் இன்டு செகண்ட் பேட்ச். ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்லயே நாங்க CSEயோட செகண்ட் பேட்ச்ல இருக்கோம். வி கேன் ப்ரௌட்லி சே தட் அவுட். அண்ட் ஈவன் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் நம்பர்ஸும் வந்து ரொம்ப சின்ன நம்பர்ஸ் கிடையாது. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமா இருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சவுத் சைட்ல வந்து ராஜா சார் ரொம்ப இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய என்கரேஜ் பண்ணி இந்த கோர்சஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சாப்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் தி ஸ்டடி சென்டர்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங் அஸ் a lot. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் யோர் டைம் டு கிராப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் ஆன்லைன்ல கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து ஈஸியா அவைலபிளா இருக்கு. அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே ராஜா சார் உங்களுக்கு இப்போ செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எலாபரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் நம்ம வெப்சைட்ல வந்து நிறைய ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் போஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகே, நம்ம இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்ஸ் தவிர நிறைய ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸும் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ தட், யூ வில் ஹேவ் அ வெரைட்டி ஆஃப் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த CSEல சொன்ன மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க வந்து பர்சியூ பண்ணணும் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு நிறைய மாக் டெஸ்டோட லிங்க்கும் வந்து இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் அட்டெண்டிங் திஸ் மாக் டெஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டைம்க்குள்ள நீங்க எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், இந்த ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ஜெனரலா இந்த மாக் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம்க்கு வந்து ஈஸியா ப்ரிப்பேர் பண்ணும். அண்ட் வி ஹேவ் e-learning போர்ட்டல், கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங், அண்ட் வி ஹேவ் லைப்ரரி ஆக்சஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு புக்ஸோட வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு புக் மெட்டீரியல் வந்து நீங்க ஒவ்வொரு தடவை வாங்கணும்னே தேவையில்லை. உங்களுக்கு இன்ஸ்டியூட்ல இருந்தே வந்து நிறைய சப்போர்ட்டும் மெஷர்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் e-learning போர்ட்டல், உங்களோட கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங், அப்புறம் லைப்ரரி. அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்டா வந்து நிறைய கிராஷ் கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. 1 or 2 day கோர்சஸ் வந்து அந்த கிராஷ் கோர்சஸ் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி கிராஷ் கோர்சஸ் இருந்தாலும் you can go attend that crash courses. So அதுல வந்து நிறைய ஃபேக்கல்ட்டியோட நாலேஜ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி கிரேட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ டிஃப்ரெண்டா நீங்க நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு ஐடியா கேட்குறீங்க, அவங்களோட நாலேஜ் அவங்க ஷேர் பண்றாங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெயின் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் தட். அண்ட் சொன்ன மாதிரி ICSI வந்து நிஜமாவே ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. லாட் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்க வந்து ஷேர் பண்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ டவுன்லோட் திஸ் ICSI ஆப். உங்களோட பிளே ஸ்டோர்ல வந்து ICSI ஆப் இருக்கும்.
யூ கேன் டவுன்லோட் தட். அதுல வந்து உங்களுக்கு கம்பெனி லா எல்லாமே லாஸ் இருக்கும், ரூல்ஸ் இருக்கும், நோட்டிபிகேஷன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிடும். ஸோ யூ கேன் பி அகேன் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நிறைய சேஞ்சஸ் கூட நீங்களும் அப்டேட் ஆகிட்டே வரலாம். ஸோ யூ ஹேவ் அ நாலேஜ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி கரண்ட் சினாரியோ. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் யூ ஆல்சோ ஹேவ் அ சப்போர்ட் ஐடி அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ கால் டு திஸ் நம்பர். ஸோ ஐசிஐஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து எல்லாமே அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ நீங்க இந்த மதுரை சாப்டரோட கனெக்ஷன் வச்சிருக்கறதுனால உங்களுக்கு ராஜா சாரே வந்து எல்லா கைடன்ஸும் கொடுப்பாங்க. ஸோ ராஜா சார் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் சிஎஸ்இடியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு கடைசியாக அவங்க மெம்பர்ஷிப் அப்ளைன் பண்ற வரைக்கும் ஃபுல் ப்ராசஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி கைடன்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டவுட்ஸாக இருந்தாலும் ஈஸியாக நீங்க வந்து மதுரை சாப்டர் அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ அங்க இருக்க போர்ட் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் இன்சார்ஜ் ராஜா சார் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்ஸ்டியூட். திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஒரு டெசிஷன் எடுத்துட்டீங்க. ஸோ நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து இந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப். ஸோ வாட் இஸ் தட் இஸ் நீங்க எடுத்த டெசிஷன் கரெக்ட் அப்படின்றதுல நீங்க அஷூரன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப். ஸோ பி யூ. உங்களை வேற யாரும் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. நோ ஒன் கேன் மேனிபுலேட் யூ சேயிங் திஸ் கோர்ஸ் வில் பி டிஃபிகல்ட், இதை நீங்க பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி யாருமே உங்களை மேனிபுலேட் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் யூ மேட் த டெசிஷன் யூ ஹேவ் டு பிலீவ் இன் யுவர் டெசிஷன். ஸோ தென் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் நாட் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் சிஎஸ் கோர்ஸ், எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் அதுக்கு எந்த ஒரு ஷார்ட் கட்டும் கிடையாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ ஆன் த வே இட் ஹேஸ் டு கோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட், ஒர்க், பி ஸ்மார்ட் டு டூ தட். உங்களோட ஸ்மார்ட் ஒர்க் கொடுங்க. Be patient, wait for your results, and again consistent. I really consider this consistent word is really important because நீங்க எப்பயுமே வந்து see even this word consistent is connected with your character. Okay, sometimes நீங்க வந்து சில இடத்துல கோவப்படுறீங்க, சில இடத்துல வந்து காமா பேசுறீங்கன்னா you don't have to be the way. நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி தான் கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும். ஸோ உங்களோட எஜுகேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவே அதே தான். ஸோ நீங்க வந்து டெய்லி படிக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி ஃபாலோ பண்ணுங்க. டெய்லி கொஞ்ச நேரம் வந்து உங்களோட எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. உங்க புக்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் அகெயின் டு டாக், நெவர் எவர் கிவ் அப். ஸோ நீங்க ஒரு டெசிஷன் மேக் பண்ணிட்டீங்க, சிஎஸ் கோர்ஸ்ல நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா until you become a company secretary, never ever give up. Okay, so this is what is really important. நீங்க ஒரு டெசிஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் you have to have that guts to follow your goal. So again இந்த திருக்குறள் வந்து ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும். ஸோ தெய்வத்தால் ஆகாதெனும் முயற்சிகள் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ வாட் எவர் மேபி, உங்களுக்கு நிறைய நெகட்டிவ் கான்செப்ட் சொல்லலாம். யூ மே சம்டைம்ஸ் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கிளியர் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். அதெல்லாம் other than that, only thing is what you do is your hard work. So put your hard work and your smart work. I'm sure that you all will be emerging as a company secretary. So நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே you have to have the guts to become a company secretary. So pursue accordingly. Okay, if you have like in the course பத்தின doubts இருந்துச்சுன்னா be frank to ask me. And also like ராஜா சார் இன்னும் நிறைய டீடைல் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அண்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே ராஜா சார் உங்களுக்கு எலாபரேட் பண்ணுவாங்க. If you have to talk anything, you can talk now. Any doubt, you have to post in the chat box. Sir, tell me, sir. நான் ஒரு 5 minutes அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே சார். Good evening, students. Yes, sir. Hello. Sir, Roja madam. Thank you, ma'am, for building a milestone for our career. Now, I invite Mr. T. Rajan, Office in Charge, Madurai Chapter of ICSI, to take over the session. Good evening, sir. First, I thank to Ramesh sir and Karthik sir for arranging good program. First ECAP in the year 2020. Our chapter chairman sir and Maheshwari madam also give you a good points to students and how to study the CSCT courses, procedures and other details given in the slides. Just நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை பற்றி சிம்பிளாக ஒரு 5 நிமிஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவையான கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா
கேளுங்க, அதை வந்து நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ் கோர்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஎஸ்இடி, அதாவது இதுக்கு முதல்ல ஃபவுண்டேஷன் சொல்லி இந்த கோர்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. இப்போ வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் வந்து லாஸ்ட் பிப்ரவரி மந்த்ல இருந்து அதை டிராப் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு பதில் வந்து சிஎஸ்இடி எக்ஸிக்யூட்டிவ் எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லி அந்த கோர்ஸை கொண்டு வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுக்குரிய எக்ஸாம் வந்து இன்னும் கண்டக்ட் பண்ணல. ஆகஸ்ட் 29 வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்றதா இருக்கு. அதுலயுமே சில கொஞ்சம் இந்த பேண்டமிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால ஹோம்ல அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வசதி பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி எழுத முடியாம, இப்ப ஹோம்ல எழுத முடியாம சில பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணி நவம்பர்ல எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி நேற்று ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எல்லா வகையிலுமே பெனிஃபிட் இருக்கிற மாதிரி இந்த கோர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் இப்போ அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ சிஎஸ்சிடிக்குரிய ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு தேதியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அக்டோபர் 27 வரைக்கும் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோர்ஸ்ல ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்குரிய வெப்சைட் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா www.icsi.edu. இந்த வெப்சைட்ல போய் இந்த வெப்சைட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஃபர்தரா நான் சாருக்கு வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருவேன் உங்களுக்கு. அவரும் சார் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாரு. நான் இப்ப சொல்லும் போதே நீங்க ஒவ்வொன்றா நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இன்ஸ்டியூட்டோட வெப்சைட் வந்து www.icsi.edu. இந்த வெப்சைட்ல போய் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் அப்படின்ற மெனு வரும். அந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சிஎஸ்இடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெனு ஓப்பன் ஆகும். திருப்பி அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது உள்ள டீட்டெயில்ஸ் பூரா ஃபில்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த டேட்டா வந்து ஃபில்அப் ஆன உடனே ஒரு யூனிக் ஐடி நம்பர் வந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த நம்பரை வச்சு நீங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் உள்ள அப்லோட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா 10th மார்க் ஷீட், அதாவது ஜெராக்ஸ் இல்லைன்னா ஒரிஜினல் எது இருக்கோ அதை ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க. இமேஜ் ஃபைல்ல ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து +2 மார்க் ஷீட். நிறைய பேருக்கு +2 வந்து ரிசல்ட் வந்திருக்கும். நிறைய பேருக்கு மார்க் ஷீட் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க. சில பேருக்கு ஸ்கூல்ல வாங்கி வெயிட் பண்றதுக்காக இருப்பாங்க. எதுவா இருந்தாலும் சரி, நீங்களாம் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் இருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்க கையில இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து அந்த மார்க் ஷீட்டையும் ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஆதார் கார்டு, போட்டோ, சிக்னேச்சர், இந்த 5 ஐட்டம் மட்டும் நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்ல வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இமிடியேட்டா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடும். பேமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 100,000 rupees வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு ஃபீஸ் பேமெண்ட் வந்து கட்டணும். நீங்க இந்த 1000 rupees இருந்தீங்கன்னா நீங்க கேட்டகரி சர்டிபிகேட் சப்மிட் பண்ணிட்டு அதுல 50% ஃபீஸ் வந்து நீங்க கட்டினா போதும். 500 ரூபாய் கட்டினா போதும். அப்புறம் பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் 50% அதுல கன்செஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுல வந்து நீங்க அந்த ICICI.edu வெப்சைட்ல போகும்போதே உங்களுக்கு இந்த டீடைல்ஸ் போல எல்லாம் உள்ள வரும். ஸோ ஆஃப்டர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃபீஸ் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ரிசிப்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். உங்களுக்கு பணம் கட்டின ரிசிப்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அதை நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும். இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஐடியும் வராது, எந்த பாஸ்வேர்டும் நீங்க அதுல எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. இன்ஸ்டியூட்டே செப்பரேட்டா வந்து உங்களுக்கு தனியா ஒன்று மெயில்ல அனுப்புவாங்க. அதை வந்து நீங்க ஆஃப்டர் நீங்க ஸ்டடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸாமுக்கு ஒரு 1 வீக் முன்னால அது உங்களுக்கு மெயில்ல அனுப்புவாங்க. அதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணி மற்ற ப்ரொசீஜர்ஸ் கூட ஃபாலோ பண்ணா போதும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்குரிய சப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ மேடம் 4 சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த 4 சப்ஜெக்ட்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆல்ரெடி படிச்ச சப்ஜெக்டா தான் இருக்கும் மேக்சிமம். ஒரு சில சின்ன சப்ஜெக்ட், இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ், லீகல் ரீசனிங் டெஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா வெளியில காம்படிஷன்ல அட்டன் பண்ற மாதிரி அதையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் டு கிளாட் எக்ஸாமினேஷன், கிளாட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க பாத்தீங்களா, அதோட மாடல் தான் அப்படியே சிஎஸ்சிடில இருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை நல்ல முறையில பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். இந்த சிஎஸ்சிடி வந்து ரொம்ப அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ லாஸ்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் வந்து 8 months வந்து நீங்க கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணாதான், அதை அட்டன் பண்ணி முடிச்சு தான் நீங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்குள்ள போக முடியும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர்லி 4 times வந்து எக்ஸாமினேஷன், 4 times வந்து அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து எப்போ வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், எப்போ வேணாலும் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம். பட் வந்து அந்தந்த கட் ஆஃப் டேட்ல வந்து எந்த பீரியட் வருதோ அப்பதான் நீங்க வந்து அந்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்குரிய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராமுக்கு போக முடியும். ஸோ வந்து நீங்க காலேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே வந்து ஒரு 75% வந்து இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இருக்கு. சிஎஸ் கோர்ஸ் வந்து உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா இப்ப மகேஸ்வரி மேடம் பேசினாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து இங்க படிச்சவங்க தான், மதுரை சாப்டர்ல படிச்சவங்க தான். எல்லா அசிஸ்டன்ட்டுமே மேடம் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க. விருதுநகர்ல இருக்கும்போது அவங்க
வந்து படிக்கும் போதும் சரி, வேலைக்கு போகும்போதும் சரி, இப்பயும் சரி. இப்போ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்கல்டி இன் அவர் சாப்டர் அவங்க வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. வெரி நைஸ் ஃபேக்கல்டி. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே அவங்களுடைய டீச்சிங் வந்து பிடிச்சிருக்கு. நானே இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களுடைய இதை பார்த்தேன். ஃபேக்கல்ட்டியோட இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப அற்புதமா வந்து டீச்சிங் இருந்துச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெஸ்ட் வேற அதில் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணி கைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் வந்து நீங்க நல்ல முறையில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜ். சிஎஸ்சிடி படிக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிஎஸ்சிடி இப்போ ஒரே மாசத்துல என்ட்ரன்ஸ் எழுதி பாஸ் பண்ணி அடுத்த வித்தின் 10 days முடிச்ச ஒரு 10 நாள்ல நீங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராமுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து நீங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் முடிச்சு வெளியே போறதுக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருவீங்க. இப்ப இன்ஸ்டியூட்ல புது நார்ம்ஸ் படி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, முன்னெல்லாம் இன்டர்மீடியட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் முடிச்ச உடனே எந்த விதமான சர்டிஃபிகேட்டுமே இருக்காது, வெறும் மார்க் ஷீட் மட்டும் கொடுப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்குரிய ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் உங்களுக்கு அதில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை வச்சு நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து வெளியில கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் ஒரு 15,000 to 20,000 வந்து சேலரி கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நிச்சயமா உங்களுக்கு பயன்படும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐசிஐசியில் இந்த ட்ரைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா மேடம், 21 months ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங், 2 months ஃபார் சிஎல்டிபி கார்பரேட் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் 1 month ஃபார் எம்எஸ்ஓபி. இந்த 4 ப்ரோக்ராம் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சது 25,000 ரூபாய் ஸ்டைஃபண்ட்ல ஒரு ட்ரைனிங்கோட நீங்க போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு 2 yearsக்குள்ள. ஸோ நீங்க வேலை கூட கிடைக்காதுனா கூட ட்ரைனிங்ல நீங்க மினிமம் நல்ல ஒரு ஸ்டைஃபண்டோட நீங்க இந்த கோர்ஸை வந்து படிக்கலாம். அருமையான வாய்ப்பு. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கஷ்டமே பட தேவையில்லை. இனிமே உங்களுக்கு வந்து இப்போ மற்ற கோர்ஸ் மாதிரி நீங்க எங்க எப்போ வேலைக்கு போறது, எந்த இடத்துல வேலைக்கு போறது, இதெல்லாம் வந்து நீங்க கவலையே பட தேவையில்லை. ஏன்னா இன்ஸ்டியூட்ல இதுக்குரிய ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நிறைய பிளேஸ்மெண்ட் இது ப்ரோக்ராம் நடத்துறாங்க. பாஸ் ஆக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டாவுக்கு எல்லா மெசேஜும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை நல்ல முறையில பயன்படுத்தணும். ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற ஒரே கோர்ஸ் சிஎஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. சிஏ வந்து படிக்கிறாங்க. இப்போ சிஏ வந்து படிக்கிறவங்க வந்து ஓவராலா எல்லாரையும் கேட்டோம்னா சிஏ தான் முதல்ல சொல்லுவாங்க படிக்கணும்னு. காரணம் என்ன, அது முதல்ல இருந்து இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கிறனால எல்லாத்துக்குமே சிஏ பத்தி ஈஸியா தெரியும். சிஎஸ் பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவேர்னஸ் ஆகிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிஎஸ் வந்து படிக்கிறதுனால நீங்க தான் இருக்கிறதே டாப்பஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு போறீங்க. நல்ல அருமையான வேலைக்கு போறதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்து சிஎஸ்ல தான் இருக்கு. எதற்கு அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனியும் பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து 10 crore அண்ட் above பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் உள்ள கம்பெனிஸ் வந்து கம்பல்சரியா ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும். இது மேண்டேட்ரி. அப்ப சட்டப்படி வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேரண்டி. ஸோ யார் யார் சிஎஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து கம்பல்சரியா ஒரு கம்பெனில கிடைச்சிரும். ஸோ நீங்க அதை பத்தி கவலையே பட தேவையில்லை. எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பத்தி நீங்க கவலையே பட தேவையில்லை. ஒன்லி இந்த கோர்ஸை முடிக்கணும். முடிச்ச உடனே அடுத்த செகண்டே உங்களுக்கு வேலை ரெடியா இருக்கும். சரி வேலைக்கு போக விருப்பம் இல்ல, வீட்டுல இருந்தே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், அதுக்கும் அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ மினிமம் 50 lakhs இருக்கிற பெய்ட் அப் ஷேர் கம்பெனி அவங்களாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரிட்ட போய் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ப்ராக்டிசிங் கம்பெனி செக்ரட்டரியை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு கம்பெனியில ஒரு என்னென்ன ஒர்க் இருக்கோ அதை பூரா ஒரு ப்ராக்டிசிங் கம்பெனி செக்ரட்டரி போய் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன அமௌண்ட் அதுக்கு சார்ஜை கிளைம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மினிமம் ஒரு மாசத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாயில இருந்து உங்களுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு அதுல அருமையான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நீங்க வந்து சிஎஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் நீங்க உங்களுடைய ஒர்க் வந்து தேவைப்படும். தேவைப்படாத டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்காது. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இப்போ ஒரு சொசைட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சொசைட்டில ட்ரஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம்னாலும் கம்பெனி செக்ரட்டரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஐடில ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணணுமா அதுக்குரிய ஹெல்ப்பும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. கம்பெனி இன்கார்பரேஷன், ஃபார்மேஷன், செக்ரட்டரியல் ஆடிட், இன்சால்வன்சி மேல நிறைய கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அந்த கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ரோல். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எனார்மஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கேயோ போயிடுவாங்க. இப்போ என்கிட்ட படிச்ச மதுரையில் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பூரா பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ்ல வந்து குறைஞ்சது 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு இன்னைக்கும் பெருமையா இருக்கும். மதுரையில இருந்து போய் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய வேலையில இருக்காங்கன்னா உண்மையில ஒரு பெரிய அதிசயம் மாதிரி எனக்கு தெரியும். அதோட வேல்யூ வெளியில போகும்போது தான் தெரியுது. இங்க இருக்கும்போது தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த கோர்ஸ் முடிச்சு ஒன்லி மெம்பர்ஷிப் வாங்கின அடுத்த நிமிஷமே நீங்க ஒரு பெரிய எமினன்ட் பெர்சன் ஆயிடுறீங்க. ஸோ பப்ளிக்ல வந்து உங்களுடைய முக்கியம் ஆயிரும். ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் கிரியேட் ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆகும். ஸோ உங்களுடைய ஃபேமிலியோட பேக்ரவுண்டு ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே மாறிடும். ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி இருக்காங்கன்னா
அவருடைய ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது போக நீங்க படிக்கும் போதும் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. நடப்புல இன்னும் நிறைய நம்ம உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்தும்போது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து சைட் பை சைடு கோர்ஸ் டிகிரி படிக்கும் போதே இதை சைட் பை சைட் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூயல் கோர்ஸ் 2 கோர்ஸுமே முடிச்சு நீங்க வெளியே போகும்போது டெஃபினட்டா ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டியோட நீங்க வெளியில போகலாம். இதுக்கு மேல வேற எந்த கோர்ஸ்லயும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. மற்ற கோர்ஸ் எல்லாமே நடத்துறாங்க, உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிளேஸ்மெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க, எல்லாம் செய்யுங்க. பட் இதோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா மற்ற கோர்ஸை விட ஹையர். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சம்பளம் வந்து லிமிட்டே கிடையாது. 5 lakhs மந்த்லி வாங்குற ஆள் இருக்காங்க, 6 lakhs வாங்குறவங்க இருக்காங்க, 10 lakhs வாங்குறவங்க இருக்காங்க. டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் கேப்பபிலிட்டி. உங்களுடைய திறமை தான் அதுல. படிச்சு முடிச்சாச்சா நீங்க அந்த திறமைய எந்த வகையிலும் யூஸ் பண்ணி காசை கொட்டி சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுக்குரிய ஒரு அருமையான கோர்ஸ் வந்து இந்த சிஎஸ் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கோர்ஸ் படிச்சவங்க யாருமே இன்னைக்கு நிலைமைக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாம இருந்தது கிடையாது. அதே சமயம் சாதாரணமா இருந்ததும் கிடையாது. ஒரு கம்பெனில சிஇஓ, சிஎஃப்ஓ இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய பொசிஷன்ல தான் இவங்க பூராமே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ரோல் வந்து இன்னைக்கு நிலைமைக்கு வந்து கார்பரேட்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கார்பரேட்ல வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரி இல்லாம ரன் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்பெனிஸ் ஆக்டும் வந்து இவங்களுக்கு நிறைய சாதக அம்சங்கள்லாம் நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க. முன்ன வந்து அந்த ஆக்ட்ல அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாம இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆக்ட் 2019ல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வேல்யூ வந்து தனிப்பட்ட முறையில கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா ஏரியாலுமே போய் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்களாம். லா ஃபீல்டுல போனாலும் போகலாம், கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபீல்ட்ல போனாலும் போகலாம். எந்த செக்டாரா இருந்தாலும் கம்பெனி செக்டர் இல்லாம ஒரு கார்பரேட் வந்து ரன் பண்ணவே முடியாது. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எழுதப்படாத சட்டம்னு வச்சுங்க. எழுதின சட்டம் கூட வச்சுக்கலாம். ஏன்னா 10 crores மேல உள்ள கம்பெனி கண்டிப்பா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ஆளை தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இன்னைக்கு நிலைமைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில மொத்தமே 70,000 கம்பெனி செக்டரி தான் கிரியேட் ஆயிருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தேவையான போஸ்டிங்கோட வேக்கண்ட் பாத்தீங்கன்னா 4 lakhs வேக்கண்ட் வந்து ஆள் இல்லாம அப்படியே அவங்க வந்து அதை அப்படியே ஃபில்அப் பண்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. உங்களுடைய கோர்ஸையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. இப்போ இந்த கோர்ஸே ஈஸியான முறையில வந்துருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்சிடி பாத்தீங்கன்னா பூரா எம்சிக்கு 1 வேர்டு தான் ஃபுல்லாவே நீங்க அட்டன் பண்றது பூராமே எல்லாம் 1 வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா அட்டன் பண்ணி ஒரே மாசத்துல எழுதி பாஸ் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு வரப்போறீங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 8 பேப்பர் வந்து நீங்க படிக்கணும். மாடல் 1ல 4 பேப்பர், மாடல் 2ல 4 பேப்பர். மாடல் 1ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம் டாக்ஸ், கம்பெனி லா, செட்டிங் அப் ஆஃப் பிசினஸ், எக்கனாமிக் அண்ட் கமர்ஷியல் லா, இந்த 4 ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் அண்ட் ஜெனரல் லாஸ், இந்த 4 பேப்பர் இருக்கும். இந்த 4 பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் டாக்ஸ் லா பேப்பர் வந்து 1 வேர்ட் கொஸ்டின்ல நீங்க அட்டன் பண்ணணும். ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளான முறையில வச்சிருக்காங்க. அதே மேனேஜ்மெண்ட், கார்பரேட் அக்கௌண்டிங், கேபிட்டல் மார்க்கெட்டு, அப்புறம் வந்து எக்கனாமிக் அண்ட் கமர்ஷியல் இதுவுமே வந்து நல்ல லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ். உங்களுடைய நடப்பு பிரச்சனைகள், எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் பூராமே இதுக்குள்ள நீங்க படிக்கும் போதே பாப்பீங்க. எல்லாமே அப் டு டேட் ட்ரெண்ட் உள்ளது பூராமே உள்ள உங்களுக்கு இம்ப்ளிகேஷன் ஆகும் இதுல. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராமும் நீங்க படிக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே படிச்சு ஈஸியா கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் முடிச்ச உடனே கம்பல்சரியா 2 years வந்து நீங்க ட்ரைனிங் போய் தான் ஆகணும். அது எந்த கோர்ஸ், எந்த நம்ம வெளியில படிச்சு என்ன கம்பெனில வேலை பார்த்தாலும் இந்த 2 years ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்பல்சரியா கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த வருஷத்துல இருந்து. ஸோ இந்த 2 வருஷ ட்ரைனிங்ன்றது உங்களுடைய ஷேப் பண்ணி உங்களை கம்பெனி செக்ரட்டரியா வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு அருமையான ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எந்த கோர்ஸ்லயுமே இது வரைக்கும் இருந்ததில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ்ல ட்ரைனிங் எடுக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் கிடைக்க போகுது, நீங்க நல்லா வேலையை கத்துக்க போறீங்க, உங்களுக்குரிய என்விரான்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா கார்பரேட் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்துருவீங்க. ஸோ நம்மளுடைய ஃபியூச்சரே வந்து மாறுறதுக்கு அவ்வளவு வாய்ப்புகளும் இந்த கோர்ஸ்க்குள்ள நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதை நல்ல முறையில பயன்படுத்துங்க. இன்னொன்னு, இப்ப அக்டோபர் 27 வரைக்கும் உங்களுக்கு டேட் கொடுத்துருக்காங்க சிஎஸ்சிடில ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு. ஸோ 1000 rupees வந்து இதுக்குரிய பேமெண்ட் பண்ணி கோர்ஸ்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வித்தின் அக்டோபர் 27க்குள்ள நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நவம்பர்ல எக்ஸாம் எழுதிட்டு நவம்பர்ல எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஜூன் எண்ட்ல நீங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ல போத் மாடல்ஸும் அப்பியர் ஆகலாம். போத் மாடல்ஸும் அப்பியர் ஆகி பாஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி அஷ்யூர்ட். கண்டிப்பான முறையில எம்ப்ளாய்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அதுக்கு இன்ஸ்டியூட் எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறத வந்து நீங்க தான் பயன்படுத்திக்கணும்.
மதுரைக்கு வேலைக்கு சேர்ந்தாலும் சரி, பெங்களூர் போனாலும் சரி, சேலத்துல வேலைக்கு போனாலும் சரி, சென்னைக்கு போனாலும் சரி, எல்லா இடத்துலயுமே இன்ஸ்டியூட்டோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்கு. இன்னொன்னு அதுக்குரிய வெப்சைட்ல இதுக்குரிய டீடைல்ஸ் பூராமே ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ ட்ரைனிங் வேணும்னு வச்சுங்களேன், வெப்சைட்லயே போய் ட்ரைனிங்க்கு அப்ளை பண்ணி எந்த இடத்துல போய் நம்ம எந்த ட்ரைனிங் போடுமோ அதை அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கே கைடன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துங்க. டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 ஹவருக்கு மேல அதர் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாருக்கு. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாராளமா கேட்கலாம். மேடம், ரோஜா மேடம், Yes, sir. ஏதாவது Students, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் any குவரிஸ்? query? Students, any query, post in the chat box, please. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கா மேடம்? கொஸ்டின் கேட்குற ஃபெசிலிட்டி இருக்கா? Yes, sir. They can post in chat box. ஓகே ஓகே. Building, you should sought help from the most influenced people around you and ask for their guidance. Hence, we owe you a special thanks to you, sir and ma'am. For that, I wish to invite Mr. T. Rajan, 3rd BCom CA, to give vote of thanks. We pray God wonderful opportunity again. Distinguished chief guest, HOD and his participant of my dear friend, very warm good morning to all. It gives me an enormous pleasure to deliver vote of thanks at this section. I would like to extend my gratitude our beloved Vice President, Vice Chancellor, Register for granting us permission to contact with CA awareness for us during this lockdown period. Thank you all for this support. I am hardly thanks to CSRR Yana Segaran, who honored this awareness program, his motivational thought. We are very grateful to sir. I am very glad to convey my thanks to CS Maheshwari ma'am, to the student learned lot from this awareness program, and thanks again for giving your best lecture for us. Convey my thanks to Mr. T. Raja for arranging this useful CS awareness program for us. Thank you, sir. I'm very much glad to convey my thanks to Deputy Dean Dr. R. Vijay, Madam Kalasalingam, Academic of Research and Education, for giving endless support for us. Thank you, Madam. I would like to thank my HOD, Dr. G. Ramesh Pandey, sir. He always friendly to us and organized different programs for the welfare of student community. Thank you so much, sir. Your continued support. I'm happy to convey to all our event coordinator, Dr. S. Karthik, Mr. P. Ramakrishnan, Mr. M. Ramkumar. Thank you very much, sir, conducting this program. Last but not least, my personal thanks to all participants for making this event as grand success. I'm thank my dear HOD and faculty member giving this nice opportunity for me. Stay home and stay safe. Thank you all.